യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവനെ രുചിച്ചറിയുവിൻ. അവനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ ടുഡേയ്സ് മോർണിംഗ് ഡിവോഷൻ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പാ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. നിന്റെ സ്നേഹം രുചിച്ചറിയുവാൻ, നിന്റെ കരുണകൾ അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയ ദൈവകൃപ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിത്തോളം പരിപാലിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പിതാവേ. Thank you, Lord, for your wonderful blessings in our life. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Join us for a time of worship, word, and prayer. Payalito Yeshua, Payalito Yeshua. हर परिस्थिति में सिर्फ एक ही वचन, एक ही शब्द प्रभु का लोगों के मुंह से निकलने पाए, पाया सुख का समय में, दुख का समय में, संकट का समय में, क्लेश का समय में, हर समय में, हर परिस्थिति में प्रभु का लोगों के मुंह से एक ही शब्द प्रभु चाहते हैं, पाया Yeshua, Payalito Yeshua, Hallelujah, Payalito Yeshua, Payalito Yeshua, Yeshua, Payalito Yeshua, Yeshua, Payalito Yeshua, oh, Payalito Yeshua, Yeshua, Payalito Yeshua, Payalito Yeshua, Payalito Yeshua, Payalito Yeshua, Payalito Yeshua, Yeshua, Payalito Yeshua, Payalito Yeshua, Payalito, 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 Jesus Cristo, Payalito, Jesus Cristo, Payalito, Payalito, Jesus Cristo, Payalito, Jesus Cristo, Payalito, Jesus Cristo, Payalito, Jesus Cristo, Payalito, Yeshua, Payalito, Yeshua, Payalito, Yeshua, Payalito, Yeshua, Payalito, Payalito, Yeshua, Payalito, Yeshua, Payalito, Jesus Cristo, Payalito, Jesus Cristo, Payalito, Jesus Cristo, Payalito, Jesus Cristo. प्रभु यीशु मसीह, इस अरुणाचल का प्यारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता है
इस अरुणाचल का लोगों को प्रभु आप आशीष कर, तेरी उपस्थिति प्रभु यीशु अरुणाचल का लोग अनुभव करने पाए। यीशु मसीह के नाम में अरुणाचल में जितना ट्राइब का लोग है, जितना भाषा बोलने वाला है, वो सभी को प्रभु का हाथ में देता है। एक दूसरे के साथ प्रेम में, मेल मिलाव में रहने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी, अरुणाचल का हर एक परिवार में, हर एक फैमिली में परमेश्वर का शांति राज्य करने पाए। हर प्रकार की दुर्घटना से, हर प्रकार की पेस्टिलेंस से प्रभु यीशु इस देश को बचा कर रखिए। इस देश में रहने वाला लोगों को ऊपर प्रभु जी आप दया कीजिए अब्बा, आप दया कीजिए अब्बा, हैव मर्सी, आप दया कीजिए अब्बा। हो रबा सखरा रबा, इस देश में रहने वाला लोगों को आप आशीष कीजिए प्रभु जी। इस देश में रहने वाला लोगों पर आप दया कीजिए प्रभु जी। हो रबा सखरा रबा रिबा तरबा, प्रभु जी यीशु क्रिस्टो की महिमा अरुणाचल की ऊपर चमकने पाए। रिबाला हसिया तेरे रबोस इबारदाबासी अब तरबोस अरबला सिगारी गत्ते रुखाला बस। यीशु मसीह के नाम में अरुणाचल के ऊपर शांति की घोषणा करता है, आशीष की घोषणा करता है। दुष्ट शैतान की हर एक घाव यीशु मसीह के नाम में इस देश को छोड़कर निकल जाने पाए। अरुणाचल देश को प्रभु जी स्वर्ग जैसे बनाइए अब्बा। रबा का सत रबा खलबरो से Jesus Christ, you are the God of love. You are the God of peace. You are the God of righteousness and holiness. You are the God of mercy and great compassion. You are the God who forgives all sins. You are holy. You are worthy. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 യഹോവയെ കണ്ടെത്താകുന്ന കാലത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പിൻ. അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പിൻ. ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴിയെയും നീതികെട്ടവൻ തന്റെ വിചാരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് യഹോവയെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ, അവൻ അവനോട് കരുണ കാണിക്കും. നമ്മുടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ, അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കും.
നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, സഭയായി അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിനു വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പട്ടിണിയിലും അജ്ഞതയിലും അനാരോഗ്യത്തിലും ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ ദേശം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനും ദൈവസ്നേഹം രുചിച്ചറിയുന്നതിനും അവിടുത്തെ ദാസന്മാരിലൂടെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ദേശത്തോട് കരുണ തോന്നണമേ. അകൃത്യങ്ങളും അറിവില്ലായ്മയും അതിക്രമങ്ങളും ദേശത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഗവൺമെന്റിനെയും ദേശവാസികളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പെമ ഖണ്ഡു, ഗവർണർ, 25 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ്, 26 മേജർ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനും ദേശവാസികൾക്കും കോവിഡിൽ നിന്നും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും കൊടുത്ത സംരക്ഷണത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നപ്പ. വി പ്രേ ഫോർ their borders. Let there be peace within the land. Let the wall of hostility be broken and let there be rest. Even as we pray for the development of the infrastructure of the state, we pray for the various religious groups, the Christians, Muslims, Hindus and the atheists, also for DAF, CA and RSS. Lord, direct their heart towards a God who has created the heaven and earth, and let their eyes be enlightened. Release them from all bondages, powers of idol worship, superstitions and animal sacrifices. Let the land be healed. Let the farmers be blessed. Let the business be prospered. Let your word reach to every corner of the state and set your people free from darkness and give them the opportunity to hear the gospel of Jesus, especially the tribal communities. We pray for the believers, prayer centers, ACF and all the missionaries and evangelists for your protection and favor. Let the violence, hatred and resistance be intervened by the power of your word. Let the land be cleansed by your precious blood. Holy Spirit, sweep over the land and convict your people, especially those who are called by your name. We speak wisdom and understanding, and together as a church we resist every spirit of oppression, depression, addiction and every power of darkness against your people, and speak liberty in the spirit for every kid, teen, young and old. Lord, we humble ourselves at your feet. We bless the state of Arunachal Pradesh with healing, health, peace, provision and protection. In Yeshua's mighty name we pray. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ മോർണിംഗ് പ്രയറിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കാഹളനാദം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട്, ഇവിടെ കയറി വരിക, കം അപ്പ് ഹിയർ, മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. നാടുകടത്തപ്പെട്ട് പത്മോസ് ദ്വീപിൻ്റെ ഏകാന്തതയിലായിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന് കർത്താവിൻ്റെ 2ാമത്തെ വരവിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സർവ്വ സംഭവങ്ങളും നിത്യതയുടെ അനുഭവങ്ങളും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ കയറി വരിക എന്നുള്ള ദൈവിക ശബ്ദം തൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കൃപ അപ്പോസ്തലനുണ്ടായി. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കിയാൽ ഇതുവരെ ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഇതുവരെ ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ സ്വർഗം തയ്യാറാണ്. ദൈവിക പദ്ധതിയുള്ള, ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള, ദൈവിക വിളിയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ രീതികളുണ്ട്, ഓരോ എൻകൗണ്ടറുകളുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 7-ാം അധ്യായം 35-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, നിന്നെ അധികാരിയും ന്യായകർത്താവുമാക്കിയത് എന്നിങ്ങനെ അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ മോശയെ ദൈവം മുൾപ്പടർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൂതൻ മുഖാന്തരം അധികാരിയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായി അയച്ചു. സ്റ്റീഫൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെന്നോണം സംസാരിച്ചു വരവേ മോശയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, മോശ 40 വർഷം ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ
മിസ്രയീമ്യരുടെ സർവ്വവിദ്യകളും അഭ്യസിച്ച് തികഞ്ഞവനായി ജീവിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ ഇസ്രായേലർ അടിമകളായി പണിയെടുക്കുന്ന ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് താൻ കടന്നു ചെല്ലുകയും അവിടെ ഒരു ഇസ്രായേൽ സഹോദരനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ മോശയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, നിന്നെ അധികാരിയും ന്യായകർത്താവുമാക്കിയതാ? അവിടെ നിന്ന് ഫറവോനെ ഭയപ്പെട്ട് മിദ്യാനിലേക്ക് മോശ ഓടിപ്പോവുകയും ജത്രോയുടെ മകളായ സിപ്പോറയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ജീവിച്ചു പോരുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ജത്രോയുടെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് മോശയ്ക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചത്. മരുഭൂമിയുടെ ഏകാന്തതയിൽ നിശബ്ദതയിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോശ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നോട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ദൈവമേ, 40 വർഷത്തെ ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ട്രെയിനിങ് ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ മിസ്രയീമ്യരുടെ സർവ്വവിദ്യകളും ഞാൻ അഭ്യസിച്ചത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഈ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക വിളിയും ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉണ്ടായിട്ടും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും അതിലേക്ക് കയറുവാൻ സാധിക്കാതെ മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിശബ്ദതയുടെ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ താങ്കൾ? എങ്കിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നു, ഒരു ദിവസം മോശ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ മരുഭൂമിക്കപ്പുറമുള്ള ഹോറേബിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുന്നു. നോക്കണമേ, മരുഭൂമിക്കപ്പുറമുള്ള ഹോറേബിലേക്ക് മോശ കയറി ചെല്ലുന്നു. അവിടെ മുൾപ്പടർപ്പിൽ തീയുടെ നടുവിൽ ദൈവദൂതൻ മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള മോശയുടെ ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടർ. ഇവിടെ മോശയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികൾ, ദൈവിക വിളിയുടെ ഔന്നത്യം ദൈവം മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം മോശ എന്ന ആട്ടിടയനിലെ ബലഹീനതകളെ, തന്നിലെ ഭയം എന്ന സ്വഭാവത്തെ ദൈവം അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. എക്സോഡസ് 3:6 നാം വായിക്കുന്നു, മോശ ദൈവത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് മുഖം മൂടിയെന്ന്. മോശയോട് ദൈവം പറയുന്നു, നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി താഴെയിട്. ദൈവിക കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മോശ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി താഴെയിടുകയും അത് സർപ്പമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് മോശ ഓടിപ്പോവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന മോശയെ തിരുവിക്കി വിളിച്ചിട്ട് ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു, ആ സർപ്പത്തിൻ്റെ വാലിൽ പിടിക്ക്. മോശ അതനുസരിച്ചപ്പോൾ സർപ്പം വീണ്ടും വടിയായി തീർന്നു. അതിനുശേഷം മോശയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതികൾ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. നോക്കിക്കേ, ആട്ടിടയനായി ഹോറേബിലേക്ക് കയറി ചെന്ന മോശ ഹോറേബിൽ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ, ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ, ദൈവിക എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞ് മോശ ഹോറേബിൽ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ വെറും ആട്ടിടയനായിട്ടല്ല കയറി ചെന്നത്, ആട്ടിടയനായിട്ട്, പക്ഷെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിട്ട്. 6 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഇസ്രയേൽക്കാരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ശക്തനായ ലീഡറായിട്ടാണ് മോശ ഹോറേബിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഹോറേബ് വിട്ടിറങ്ങിയ മോശയുടെ വടിക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുക. എക്സോഡസ് 4:20 നാം വായിക്കുന്നു, മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ വടിയെടുത്തു. ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ മോശ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധാരണ വടി ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വടിയായിട്ട് മാറി. ഈ വടി ഉപയോഗിച്ചില്ലേ മോശ ചെങ്കടലിനെ പിളർന്നത്? ഈ വടി കൊണ്ടല്ലേ പാറയെ അടിച്ചപ്പോഴല്ലേ പാറയിൽ നിന്ന് ജലം പുറപ്പെട്ടത്? വേദപുസ്തകം ഉടനീളം നാം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ദൈവവുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ? ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം അറിഞ്ഞ വേറൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? മോശ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു. അതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള മോശയെ മരുഭൂമിയിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിരം റൊട്ടീൻ വിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതത്തിലേക്ക്, സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുവാ. അവിടെ താങ്കളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയുണ്ട്. 6 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളിയുടെ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മോശെ അങ്ങയാ. അതെ,
കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മോശമാരെ ദൈവം വിളിക്കുക. ഒരുപറ്റം ജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ, രാജ്യങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി, ദേശങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചർച്ചുകൾക്ക് പുറത്ത് ജനം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ജനം ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുക. അവർക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വിളിയുമുള്ള നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്നേ മതിയാകൂ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു, യഹോവ മോശയോട് എൻ്റെ അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറി വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ചേ, എൻ്റെ അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറി വന്ന്. 24-18 നാം വായിക്കുന്നു, മോശയോ മേഘത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറി. മോശ 40 രാവും 40 പകലും പർവ്വതത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ആ 40 രാവും 40 പകലും മോശ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് ന്യായപ്രമാണവും 10 കൽപ്പനകളും മോശയിലേക്ക് കൈമാറുന്നത്. ചെത്തിയെടുത്ത കൽപ്പനകളിൽ ദൈവം തൻ്റെ കൈവിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയ കൽപ്പനകൾ ജനം സാൻമാർഗിക രീതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണം. ഇത് കൈമാറണമെങ്കിൽ ഒരു മോശ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്നേ മതിയാവും. അതിന് ദൈവശബ്ദത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്ന മോശമാരെ ദൈവം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നോക്കിക്കേ, പർവ്വതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന മോശയുടെ മുഖത്ത് വിളങ്ങുന്ന ദൈവിക തേജസ്. ജനം നിലവിളിക്കുക, മോശേ, ദൈവ തേജസ് നിറഞ്ഞ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ മുഖത്തൊരു മൂടുപടമിട്. മോശ തൻ്റെ മുഖത്തൊരു മൂടുപടമിടുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൂടുപടത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുക. 2 കോരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി നാം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ്. അതെ, അന്ത്യകാല ഉണർവിന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന നാം ആ തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ചവരായി മുന്നേറണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിന് ദൈവവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഹോറേബിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ കയറി വാ എന്നൊരു ദൈവിക ശബ്ദത്തിന് നാം വിധേയപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. 1 രാജാക്കന്മാർ 19-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചൂരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഏലിയാവിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 18-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തീയിറക്കിയവനായ ഏലിയാവ് 3.5 വർഷം താൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്യാതിരുന്നു. വീണ്ടും താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നു. കർമ്മേലിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ എത്തുന്നത് വരെ അഹാബിന്റെ രഥത്തിന്റെ മുന്നിലോടിയവനായ ഏലിയാവ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജസബേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ട് ഈ ഏലിയാവ് ചൂരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ മരിച്ചാൽ മതി ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ദൈവം അവനെ അവിടെ കൈവിടുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏലിയാവിനെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് ഏലിയാവിന് കനലിൽ ചുട്ട അടയും തുരുത്തിയിൽ വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ട് ഏലിയാവിനോട് പറയുക, ഏലിയാവേ, നീ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്ക്, എന്നിട്ട് ഹോറേബോളം നടക്ക്. 2 പ്രാവശ്യം ഇത് സംഭവിച്ചു. ഏലിയാവ് ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തിട്ട് 40 പകലും 40 രാവും നടന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോറേബിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ രാപ്പാർക്കുന്നു. ദൈവം ഏലിയാവിനോട് അവിടെ ഇടപെടുക. ഏലിയാവേ, നിനക്കെന്തിവിടെ കാര്യം? പുറത്തു വാ, പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഏലിയാവ് ഹോറേബ് പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി, ഭൂകമ്പമുണ്ടായി, തീയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇതിൽ 3-ലും എൻ്റെ ദൈവമില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു മൃദുസ്വരമുണ്ടായി. ആ മൃദുസ്വരത്തിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിനോട്, ദൈവവിളിയുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിനോട് ദൈവം ഇടപെടുക. ഏലിയാവേ, 3 പേരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ഞാൻ നിനക്ക് കൈമാറുക. 3 തലത്തിലുള്ള അഭിഷേകങ്ങൾ. നീ പുറപ്പെട്ട്
ഹസായേലിനെ അരാമിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം. നിംഷിയുടെ മകനായ യേഹൂവിനെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം. സാഫാത്തിന്റെ മകനായ ഏലീശായെ നിനക്ക് പകരം പ്രവാചകനായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം. നോക്കിക്കേ, 3 തരത്തിലുള്ള അഭിഷേകങ്ങൾ. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ജനത്തിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇസബേലിന്റെ ആധിപത്യത്തെ തകർക്കുവാൻ ഒരു യേഹൂ എഴുന്നേറ്റേ മതിയാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം ആ യേഹൂവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂരച്ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിനെയാ. ഇരട്ടിപ്പങ്ക് അഭിഷേകം കൈമാറുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന എലീശായെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതേ ഏലിയാവിനെ തന്നെയല്ലേ. ശക്തമായ ദൈവിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ആഹാബുമാരുടെ രഥത്തിന് മുൻപിൽ ഓടി അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു, അനേകരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു, അനേകരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് താങ്കളുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ? പ്രയാസങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചാൽ മതി ദൈവമേ, ഈ ശുശ്രൂഷ മതി ദൈവമേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏലിയാവാണോ താങ്കൾ? എങ്കിൽ എഴുന്നേക്ക്. ജസബേലിന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുവാൻ ഏലിയാവേ നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അഗ്നിമരമയമായ രഥങ്ങളും കുതിരകളും ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുക, മരണം കാണാതെ നിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുവാൻ. പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നീ ഹോറേബിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരണം. അവിടം വരെ നടക്കുവാനുള്ള ബലം കിട്ടുവാൻ ദൂതൻ അവിടെ ആഹാരവും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ വചനമെന്ന ആഹാരം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. മാത്യു 4:4 നാം വായിക്കുന്നു, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുടിക്കുവാൻ, ധാരാളം പാനം ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം നമുക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെയെങ്കിലും തളർന്നിരിക്കുവാനല്ല, എഴുന്നേറ്റോട് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ല്. അവിടെയാണ് ദൈവിക പദ്ധതികളുടെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത്. ദൈവത്തോടൊപ്പം നടന്ന ഒരു ഹാനോക്കിനെ കണ്ടില്ലേ? ദൈവം മരണം കാണാതെ ഹാനോക്കിനെ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഉൽപ്പത്തിയിൽ നാം വായിക്കുന്നു. സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ട് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ലെവല് മാറുകയാണ്. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനല്ലേ, സ്വർഗം തുറന്ന് ഞാൻ ദർശനങ്ങളെ കണ്ടു. അതെ, സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട അനേക പ്രവാചകന്മാര്, അനേക അപ്പോസ്തലന്മാര് നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തളർന്നിരിക്കേണ്ട, ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വാ. അവിടെ ദൈവിക പദ്ധതികളുടെ കൈമാറ്റം, ദൈവിക പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുവാൻ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുക. ആ കൈമാറ്റം ഒന്ന് ലഭിച്ചിട്ട് വേണം അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി നാം പ്രയോജനപ്പെടാൻ, ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ നാം പ്രയോജനപ്പെടാൻ. ആ വിളി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല. വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം, ദൈവസന്നിധി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാം. കർത്താവ് അതിന് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. Hallelujah. Praise the Lord. We thank you, God, for such a wonderful time of praise, worship and word. ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു ദിവസം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു വാക്ക് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. ഇന്ന് ഈ പകൽ സമയം ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവവചനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചൈതന്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയത് കർത്താവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടട്ടെ, നന്മകൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടവരട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം, യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. God bless you. Have a blessed day in Christ. Amen.